वेलकम पिलामाने आज आम पढ़ा विज्ञान बही प्रथम अध्याय ना हूँ पदार्थ। तो पदार्थ कौन पिला माने कहीपर पदार्थ कौन के जानिछ कि जो जानिछ ताले कमेंट कर है। तो कौच शुण पदार्थ हूँ आम आखपाखे जेकोसी जिनिस हो जमीती कि तुम मोबाइल फोन गोटे नियो बासन कुसन नियो इटा पत्थर सीमेंट जहाँ कि सब जगह गोटे गोटे पदार्थ है। तो देख ए स्टार्ट करवा तो लिखाई देख प्राकृतिक और मनुष्यकृत पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ आ मनुष्यकृत पदार्थ कौन ए देखा। दैनंदिन जीवन में आम चतुर्पार्श्व आम अनेक पदार्थ देखु से गुड़िकर उपादेयता आवश्यकता अनुसार आम से केतेक को व्यवहार करिथा। काठ जल कोयला खनिज पदार्थ मृत्तिका इत्यादि उपादेय प्राकृतिक पदार्थ उदाहरण। प्राकृतिक पदार्थ माने कौन जोटा प्रकृति मिलूँ जमीक जल काठ कोयला खनिज पदार्थ माने कौन जानच ना जानच ना खनिज पदार्थ मृत्तिका ए सब बुझिल ए सब हूँ कौन प्राकृतिक पदार्थ उदाहरण। एक अदृश्य और अति उपादेय आवश्यक प्राकृतिक पदार्थ हूँ वायु। वायु भी गोटे पदार्थ बुझिल किंतु वायु को आम देखिपारे कि देखिपारे ना कि से भी गोटे पदार्थ बुझिल। आम सबु समय वायुर संस्पर्श आसू बिना वायु जीवन असंभव। तुम जदि श्वास न तुम बंची पार कि बंची पारन ना। ए सब व्यतीत अनेक पदार्थ रही जहाँ मनुष्यकृत आम आम व्यवहार करुवा लुगापटा आसबास पत्र बासन कुसन खाद्य पानी जल जीवन रक्षा औषध कृषि क्षेत्र व्यवहार होता सार कीटनाशक प्लास्टिक निर्मित पदार्थ कागज काली विभिन्न प्रकार जानबाहन इत्यादि मनुष्यकृत पदार्थ बुझल। माने मनुष्य द्वारा जेकोसी जिनिस पदार्थ बनी से सब हूँ मनुष्यकृत। ये मन रख लिखाई देख आम वायु सॉरी जो वायु आम सेवन करूँ जो खाद्य खाऊ जो जल पान करूँ जो पोशाक पिंधु जहाँ सब आम लेखा पढ़ा खेलकूद व्यवहार करूँ जो गृह बास करूँ ये सब सहित चतुर्पार्श्व वस्तु को पदार्थ कहुए। आम आखपाखे जी सब जिनिस रही ना जोड़ा आम खाऊचे पीऊचे से बुझल लेखा पढ़ा कर से सब को पदार्थ कहुए। सेगुड़ मध्य केतक प्राकृतिक आ केतक मनुष्यकृत बुझल। नेक्स्ट तुम काम यहाँ देख प्राकृतिक पदार्थ तुम घर कौन कौन यूज व्यवहार कर देख प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन व्यवहार कर मनुष्यकृत पदार्थ कौन कौन व्यवहार कर लिख घर प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन व्यवहार कर काठ टेबुल थी बुझल कि ना जल सेमती मनुष्यकृत पदार्थ कौन कौन थी टेबुल ये लिखा इटा फैन बासन कुसन सेमती सब मनुष्यकृत है। नेक्स्ट पदार्थर गुण कौन देखा आज ए पदार्थ जी अच्छी सब जाकर गुण ए देखा ये देख लिखाई खंडे पत्थर नहीं देख जहाँ ओजनिया लगुच कि पत्थर ओजन अच्छी कि नहीं पिले ओजन अच्छी। गोटे काच ग्लास रे जल नियो ग्लास बाहर पटे गोटे दाग दियो है गोटे काच ग्लास नियो आ तार बाहर पटे दाग दियो बुझिल। पत्थर खंडटी से पानी जी रखियो से पानी हिसाब से दागटा बाहर देव। पत्थर खंडटी धीरे ग्लास भितर थिबारे पानी रे बुड़ाओ जो पत्थरटा नहीं से पानीटा जो पानी भितर जो ग्लास भितर पानी नहीं से ग्लास भितर पत्थर को धीरे धीरे बुड़ाओ तो ग्लास भितर जल स्तर परिवर्तन है कि तो देखिए ग्लास भितर जी पानी थी कौन से अच्छे कि देखिए जे जल स्तर परिवर्तन हो बुझिल। यह कौन पहले थोड़ा चिंता कर कौन पहले जापर कौन जिते बल जल ग्लास भितर जल जी थिला तो जिते बले पत्थरटा से भितर तुम धीरे धीरे रखिल भितर
ଛାଡ଼ିଲ ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା, ଜଳର ଯୋଉ ଜଳ ଯେତିକି ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ପଥରର ମାଡ଼ି ବସିଲା, ତ ସେ ଜାଗା କଭର କରିକି ଜଳଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସ କହୁଛି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର 3-4ଟି କାଚ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତି ବୋତଲ 1 ଗ୍ଲାସ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର। ବିଭିନ୍ନ ବୋତଲରେ ଜଳର ଆକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 3-4 ପ୍ରକାର ବୋତଲ ନିଅ ଆଉ ସମାନ ପରିମାଣ ଜଳ ସବୁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏକ ପରିମାଣ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ବୋତଲରେ ଥିବା ବେଳେ ସେହି ଜଳର ଆକୃତି ଏକାପରି ଅଟେ କି? ଏକାପରି ହବ କି ପିଲା? ହବନି, କାରଣ ଜଳର କୌଣସି ଆକୃତି ନାହିଁ, ଜଳର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଯୋଉଥିରେ ଯେମିତି ରଖିବା ସେ ସେମିତି ରହିବ। ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଲେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ, ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ, ଗିନାରେ ରଖିଲେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିଲ? ସେମିତି ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି। ଖରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଜଳର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖା ଲେଖାଯାଇଛି ଉପରେ ଗ ଆଉ ଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ବୋତଲର ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବୁଝିଲ? ଓଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କର। ତାପରେ ବୋତଲରେ ଜଳ ପୁରାଇ ଦେଖ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କେତିକି ଓଜନ ଅଛି। ସେ ଖାଲି ବୋତଲ ଓଜନ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଓଜନ କରିବାକୁ ସେ କହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ କରିବ। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ଉଛି। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବି। ଏଇଟା ଦେଖ କହୁଛି ଭଲ। ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ସରୁ ସୂତା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାୟୁର ଓଜନ ଅଛି କି ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ବେଲୁନର ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ, ପବନ। ପବନ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତ ଏହାର କୌଣସି ଆୟତନ ନଥାଏ କି ଆକୃତି ନଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଉପର ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଜଳ ଗ୍ଲାସ, ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ, ଆୟତନ, ଆକାର ଅଛି। ଦେଖ ବାୟୁର ଆକାର ଆୟତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ବେଲୁନ ଭିତରେ ମାରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଆକାର ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଆୟତନ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିଲ? ଯଦି ଆମେ ବାୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଆକାର ଆୟତନ ଦୁଇଟାକ ଆସିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ। ବାୟୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପଦାର୍ଥ। ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆମେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରୁ। ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଏ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ପଦାର୍ଥର ଏବେ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବରଫ ରଖ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟିଏ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ନିଅ। ନେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖ। ହେଲା। ବାହାରେ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛ? ହେଇଥିବ ନା? ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ। ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିଥିବ, କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ଟିକେ ସେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଚିପଚିପା ହେଇକି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପାଣି ଅଂଶ ତଳକୁ ବହିଯାଏ। ବହେ କି ନାହିଁ? ତ ଗ୍ଲାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ହୋଇଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଜମା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇ ଗରମ କର। ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଆଲୁମିନିୟମରେ ନେଇକି ଗରମ କର। ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗରମ କଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବାଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିଆ ଢାଙ୍କ। ଗରମ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି କ'ଣ ବି ଢାଙ୍କିଦେବ। ଢାଙ୍କିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଢାଙ୍କିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ ଥାଳିଆଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଥାଳି ତଳେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ବୁଝିଲ? ତ ସେଇଆ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେଇଆ ସବୁ ତାର ପାଣିଟା ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଉପରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିକି ସେ ଥାଳିରେ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠି ରହିଗଲା। ତ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆଉଥରେ ଆଣିକି ଯଦି ଥଣ୍ଡା କରିବା କହିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉଥରେ ବରଫ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖ ବରଫ ଖଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହା ଦେଖିଲ। କଠିନ ବରଫ ତରଳରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଳ। ହେଲା। କାରଣ ଜଳରୁ ହିଁ ବରଫ ତିଆରି। ବରଫ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ। ବରଫ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ବରଫ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା
ଜଳ ବରଫର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲ, ତରଳ ଜଳକୁ ଗରମ କରିବାରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିବା ଦେଖିଲ, ତାହା ଜଳର ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବାମ୍ଫ ଯେତେବେଳେ ଥାଳିଆର ତଳ ପଟରେ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ତାହା ପୁଣି ତରଳ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଲାଗିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ବରଫ ତରଳ ହୁଏ, ତରଳ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାମ୍ଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା କହିଲି। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ, ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର, ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର, ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବ। ବୁଝିଲ, ଏହାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନେବ। ଯେମିତି ତୁମେ ଫ୍ରିଜ କୋଉଠି ରଖିଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ନିଏ। ଗୋଟେ ଟିଭି କୋଉଠି ରଖିଛ, ଟେବୁଲ କୋଉଠି ରଖିଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ନିଏ ନା ଘରେ? ନିଜ ମନର ଅନୁଭୂତି କରି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆକାର ନଥିବ, ମାନେ କିଛି ସେପ୍ ନଥିବ ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ହେଲା, ଯେପରିକି ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ପଲିଥିନ୍ ପାଉଚରେ ଆଣିବା ବେଳେ ଏହା ସେଇ ପାଉଚର ଆକୃତି ନେଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ କେବେ ଆଣିଥିବ ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଚାରିକୋଣିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଥାଏ ନା, ତ ସେଇ ଆକୃତିର ସିଏ ଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗ୍ଲାସରେ କି ସସ୍ପେନ୍ସରେ କି କୌଣସି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କୌଣସି ବି କେଉଁଥିରେ କାଢ଼ିକି ଯଦି ଗରମ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ଆକୃତିର ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଯେମିତି, ଏ ଦେଖ ଏଥିରେ ରଖିଛି ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛି, ଏ ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଠି କ'ଣ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ରଖିଛି, ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଇଏ ସମତଳ ଭୂମି ଫ୍ଲାସ୍କ ରଖିଛି, ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛି। ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଆକୃତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲ, ତ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ। ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସେଇ ଆକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଆକୃତିରେ ରଖିବ ସେଇ ଆକୃତିରେ ହୋଇଯିବ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଝରଣା ଉପର ତଳକୁ ବହି ଆସେ, ସେହିପରି ନଈରେ ପାଣି ଉପର ସ୍ତରରୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ବହିଯାଏ। ସହର ମାନଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଟାଙ୍କିର ପାଣି ତଳକୁ ବହି ଆସେ, ଟ୍ୟାପ ମାନଙ୍କରେ ଜଳରେ ବାହାରେ। କାରଣ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନଗାମୀ ମାନେ କ'ଣ? ତଳକୁ ଯାଏ। ଘର, ଦୋକାନରେ ତେଲ, କ୍ଷୀର, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କିପରି ରଖାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଥିବ। ଦେଖିବ, କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ପାଣି ଟାଙ୍କି କ'ଣ ପାଇଁ ତଳେ ରଖା ହଉନି? କାରଣ ତଳେ ରଖିଲେ ପାଣିଟା ତା ତଳକୁ ଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ ଆଉ ପାଇପରେ ଆସିବନି ନା। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଯଦି ଉପରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଟ୍ୟାପ ଆଉ ପାଇପ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆସିବ। ବୁଝିଲ, କାରଣ ଜଳର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ନିମ୍ନଗାମୀ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଦେଖ ପଦାର୍ଥର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ଆୟତନ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଆକାର ନଥିବ କି ଆୟତନ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବ। ସାମାନ୍ୟ ତାପ ଚାପର ତାରତମ୍ୟ ହେଲେ ଏହାର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ତା ଉପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଆୟତନରେ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଯାକୁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ, ତାହା ସେହି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ ବା ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ବୋତଲରେ ଜଳନ୍ତା ଧୂପକାଠି କାଢ଼ି ଆଣ,
ବୋତଲ ମୁହଁକୁ ଟିପି ଦେଇ ବନ୍ଦ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ହେଉଛି। ଜାଣିଲେ ଭଲ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଇସ୍ପାତ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଚାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ରେଗୁଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ମୁହଁରେ ଖୋଲାଯାଏ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ପାଇଁ ପୁଣି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିବା